દરિયાની સપાટીથી 20,000 ફૂટ ઉપર પર્વતો પર પગપાળા ચાલતા ચાલતા દુર્ગમ અને જીવલેણ રસ્તાઓ પર જીવ હથેળીમાં મૂકી જાણો છો અમારી ટીમ ક્યાં જઈ રહી છે? લક્ષ્ય છે દ્રોણ પર્વત પર સંજીવની જડીબુટ્ટીની શોધ। તેજ દ્રોણ પર્વત જેના એક ભાગને મહાબલી હનુમાન ઉખાડીને લઈ ગયા હતા। તે સંજીવની બુટ્ટી જેને લક્ષ્મણના પ્રાણ પાછા લાવ્યા હતા। અયોધ્યા છે, લંકા છે, રામ સેતુ છે, વનવાસની કેટલીય નિશાનીઓ છે। તો આ રામકથાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પડાવ દ્રોણ પર્વત પર જરૂર હશે। ત્યાં સંજીવની જડીબુટ્ટી પણ હશે। પણ યુગો બાદ પૌરાણિક દ્રોણ પર્વત પર પહોંચીશું કેવી રીતે? ચાલો માની લીધું પહોંચી ગયા, તો બુટ્ટીને ઓળખીશું કેવી રીતે? ચાલો ઓળખી પણ લીધી, તો સાબિત કરીશું કેવી રીતે? પડકાર ભર્યા આ સફરમાં હમસફર બન્યા ઉત્તરાખંડના તે ગામના લોકો જે દ્રોણ પર્વત પર संजीवनी बुट्टी जोवानो दावो करे छे। कुछ चमकता है यहाँ बूटी? हाँ, जब रात को चमकता है। उस पहाड़ पर द्रोणगिरी पर्वत पर बिल्कुल दीप जैसे जलते थे। आप लोगों ने देखा? हाँ, खुद हमने देखा। कहते तो हैं पूर्वजों से, पर कैसा है क्या है, पर बूट वो तो है ही। सबको नहीं दिखता वो, किसी किसी भाग्यवान को या किसी ग्रह वाले को ये दिखते बताते। जो अमारू निशान साचुं लाग्युं तो कळयुगमां तमारी सामे हशे सतयुगनो ते द्रोण पर्वत, ज्यां आजे पण संजीवनी बुट्टीनी चमक अकबंध छे। रामायण छे तो श्रीराम छे, श्रीराम छे तो लक्ष्मण छे, लक्ष्मण छे तो जरूर ते द्रोण पर्वत पर संजीवनी बुट्टी पण हशे। पण ते क्यां छे, देशना कया खूणामां छे? घणी शोधखोळ करी त्यारे खबर पड़ी के उत्तराखंडमां एक गाम छे द्रोणागिरी, त्यांथी 15 किलोमीटर दूर 20,000 थी वधु फूटनी ऊंचाई पर एक पर्वत छे, तेने ज रामायण काळनो द्रोण पर्वत मानवामां आवे छे, ज्यां संजीवनी बुट्टीनी शोधमां महाबली हनुमानजी पहोंच्या हता। बुट्टी न ओळखी शक्या तो पर्वतनो एक मोटो भाग उखाડીને તેઓ સાથે લઈ ગયા અને બધા લોકો સાક્ષ્ય માને છે આજે પણ દ્રોણાગીરી ગામમાં પવનપુત્ર હનુમાનજીની પૂજા નથી થતી કેમ? ચાલો જોઈએ। वाल्मीकि रामायण में लख्यु छे कि रामचरित्र मानसनी पण चौपाई छे। रामायण थी जोड़ायेला दरेक पौराणिक ग्रंथ में द्रोण पर्वत अने संजीवनी जड़ीबुट्टीनो उल्लेख जोवा मळे छे। देश में जो रामकथा साथे जोड़ायेली दरेक निशानी छे तो द्रोण पर्वत क्यां छे? जो छे तो आज सुधी कोईए शोध्यो केम नहीं? शो संजीवनी जड़ीबुट्टी आजे पण मळशे तेवी ज रीते अंधारामां चमकती? जो श्रीराम साथे जोड़ायेला बंने साक्ष्य छे तो अत्यार सुधी माणसनी पहोंचथी दूर केम छे? अमने कहेवामां आव्युं के द्रोणागिरी गाममां दरेक सवालना जवाब मळशे, जेनो पुरावो आ बोर्ड छे।
આ ગામથી દ્રોણ પર્વત 15 કિલોમીટર દૂર હતું. અમારો પહેલો પડાવ હતો દ્રોણાગીરી ગામ. અહીંના લોકો વારંવાર દ્રોણ પર્વત પર જવાનો દાવો કરતા હોય છે, જ્યાં સંજીવની જડીબુટ્ટીની શોધમાં પવનપુત્ર હનુમાન પહોંચ્યા હતા. બુટ્ટી ન ઓળખી શક્યા તો પર્વતનો એક ભાગ ઉઠાવીને લઈ ગયા. જડીબુટ્ટી અંગે ઘણી બધી વાતો સાંભળવા મળે છે. રામાયણના કહેવા મુજબ તે બુટ્ટી રાતમાં ચમકે છે, પણ વર્તમાન શોધ મુજબ સંજીવની એક જડીબુટ્ટીનું નામ નથી, પણ કેટલીય જડીબુટ્ટીઓને ભેગી કરીને સંજીવની જડીબુટ્ટી બનાવવામાં આવે છે, જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ સેલ્ગના બાયોકરિપ્સ છે, જેની ઉત્પત્તિ 30 અબજ વર્ષ પહેલા માનવામાં આવે છે. કેટલાય કલાકોના સફર બાદ દ્રોણાગીરી ગામ પહોંચતા રાત પડી ગઈ. आखिरकार हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं. पहला पड़ाव है द्रोणागिरी गांव. ये जो आपको दिख रहा है ये गांव का मंदिर है और यहीं से ही शुरुआत होती है द्रोणागिरी पर्वत पर जाने की. और कहा जाता है कि इस मंदिर पर ही आपको पहले माथा टेकना होता है और फिर उसी के बाद आपको पर्वत देवता के दर्शन होंगे. पर्वत देवता यानी द्रोणागिरी पर्वत. यहाँ द्रोणागिरी पर्वत को पर्वत देवता कहा जाता है और उन्हीं की मुख्य तौर पर पूजा होती है. ये उन्हीं का मंदिर भी है. આજે પૌરાણિક દ્રોણ પર્વત અને સંજીવની જડીબુટ્ટી સાથે જોડાયેલા દરેક રાઝ પરથી પડદો ઉંચકાશે. પણ આ તો શરૂઆત છે. અમારી ટીમે કેટલીય અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થવાનું છે. દ્રોણગીરી ગામની શરૂઆત નગારા અને ઘંટના અવાજથી થઈ. ગામના લોકો પોતાના પર્વત દેવતાની પૂજા કરતા જોવા મળ્યા. પર્વત દેવતા એટલે દ્રોણ પર્વત, જેની શોધ અમને 13,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આ ગામ સુધી લઈ આવી. ये जो आप पूजा पाठ देख रहे हैं ना, ये दरअसल उसी पर्वत देवता की पूजा की जा रही है जिस पर्वत को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जिसे द्रोणगिरी पर्वत कहा जाता है. और ये इसी तरीके से पूरे गांव वाले जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं और इनके लिए भगवान सिर्फ पर्वत देवता है. यानी कि जो द्रोणगिरी पर्वत है ये उसे ही भगवान मानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है. તે વાત સાચી છે કે આ ગામના દેવતા એક છે, દ્રોણ પર્વત, બીજું કોઈ નહીં. ત્યાં સુધી કે ભગવાન હનુમાનજી પણ નહીં. અહીં કોઈ ઘરમાં, કોઈ મંદિરમાં મહાબલીની મૂર્તિ નહીં મળે. મહાબલીની પૂજા નથી થતી. માન્યતા તે છે કે સંજીવની બુટ્ટી માટે મહાબલીએ તેમના પર્વત દેવતાને નુકસાન પહોંચાડ્યું. पर्वत देवता का हम पूजा करते हैं. દ્રોણ પર્વત જોયા પછી અમારી ટીમમાં જબરજસ્ત જુસ્સો હતો. આશા હતી દ્રોણ પર્વતની જેમ સંજીવની બુટ્ટીને પણ કેમેરામાં કેદ કરવામાં અમે સફળ રહીશું. પણ સંજીવનીની શોધ કરનારા અમે પહેલા નહોતા. મોટી મોટી ટીમો અહીં આવી ચૂકી છે, તો અમે નવું શું કરી શકીશું? પાછો સવાલ તે છે કે જડીબુટ્ટીને ગામના લોકો સંજીવની બુટ્ટી કહે છે, તેમાં પણ વાતાવરણ અને સમય પ્રમાણે બદલાવ આવ્યો હોય, પછી ઓળખીશું કેવી રીતે? દ્રોણ પર્વત તો મળી ગયો. સંજીવની બુટ્ટી શોધવાની હતી. આટલી ઊંચાઈ પર આ જડીબુટ્ટીઓને જોવી એક અદ્ભુત અનુભવ છે. આ દ્રોણ પર્વત પર જડીબુટ્ટીઓ આપમેળે ઉગે છે. કોઈ તેની ખેતી નથી કરતું. કઈ ઔષધિ ક્યાં ઉગે છે તે ગામ લોકોને બધાને ખબર છે, પણ અમારું લક્ષ્ય તો સંજીવની બુટ્ટી માટે છે.
માટે શોધ ચાલી રહી છે. ત્યારે જ પથ્થરની આડમાં એક છોડ જોવા મળ્યો. અરે, આ તો બ્રહ્મકમળ છે, જે નીચે ગામમાં પણ જોવા મળ્યું હતું. सर अरे सर जी मिला? आज तो हाँ यहाँ मिल गया. क्या है सर? यहाँ पे ब्रह्मकमल दिख रहा है सर. हैं? ब्रह्मकमल. ब्रह्मकमल? हाँ सर आइए ना जल्दी जल्दी. ये है. अच्छा, ये है ब्रह्मकमल. ये सर. બ્રહ્મકમળ દેવતાઓનું ફૂલ કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉલ્લેખ કેટલાય વેદો અને પુરાણોમાં છે. આ છોડ એટલો દુર્લભ છે કે તેને સાક્ષાત જોવો ચમત્કાર માનવામાં આવે છે. बहुत प्यारा फूल है सर, बहुत प्यारा फूल है. ये देखिए, ये आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा. ये कमल है और थोड़ा येलो कलर का है सर? सर यस कर लो. और ये इसकी पत्तियां हैं. जी नीचे होते तो हैं. बहुत सुंदर फूल है. और इसके अंदर क्या है सर? ये इसका बीज होता है. બ્રહ્મકમળ પણ કોઈ સંજીવની જડીબુટ્ટીથી ઓછું નથી. તાવ, શરદી, ત્યાં સુધી કે હૃદયની બીમારીમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં ઘણા બધા બ્રહ્મકમળ જોવા મળે છે. તેની સુગંધ એકદમ પ્રબળ હોય છે. આખો વિસ્તાર આ સુગંધથી મહેકતો હતો. પણ એક ખતરો પણ હતો. बहुत तेज फ्रेगनेंस है सर इसकी, बहुत तेज. ठीक. तो मैं ज़्यादा सूंघूंगा तो मैं बेहोश हो सकता हूँ. अरे आपको ये दावा सर है? दर्द होता है, बेहोश और सर दर्द भी होता आपके है. साथ हुआ है? बेसिक, हाँ. सर दर्द होता है? सर दर्द होता है जबरदस्त. अच्छा और बेहोशी पे आ जाते हैं, मूर्छा आते हैं हल्की हल्की सी ना. हाँ. लेकिन सर दर्द बहुत ज्यादा होता अच्छा. और मैं बेहोश हो गया तो? है. तब इसके लिए भी है कुछ दूसरी जड़ी कौन सी? जिसको संजीवनी पर्वत बोलते अच्छा, हैं. जो मतलब ये भी संजीवनी है, हाँ. लेकिन इसकी तोड़ है उसके लिए थोड़ा वो अच्छा, करके ये संजीवनी बूटी के ये फैमिली का लेकिन ही है. इन्हीं के साथ ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसका लग गया हाँ. तो जैसे सर दर्द हो गया या बेहोशी आ गई हाँ. तो इसका तोड़ भी दूसरा है इसमें होता है. ગામ લોકો કહે છે કે તે સંજીવની બુટ્ટી છે. અમે કહ્યું કેવી રીતે ખબર, તો ગામના લોકોએ કહ્યું કે પૂર્વજોએ તેને કહ્યું હતું, ત્યારથી તે અજમાવી રહ્યા છે. આ વિશ્વાસ સાથે અમારી ટીમ પણ જોતરાયેલી રહી. ત્યારે ગામના લોકોએ એક તરફ ઇશારો કર્યો. मिल ये? गया सर, ये इसी को- अच्छा. सर, ये है संजीवनी. ये है सर. अच्छा, इसे कहते हैं संजीवनी बूटी. इसको हम समझे नहीं बोलते. इसमें खुशबू होती है सर? बहुत ज्यादा खुशबू होती है, इसी की खुशबू से पता लगता है. વિશ્વાસ નથી થતો. શું આ તે સંજીવની બુટ્ટી છે જેને લક્ષ્મણના શ્વાસ પાછા અપાવ્યા હતા, જેના કારણે મહાબલી હનુમાને દ્રોણ પર્વતને ઉખાડી ફેંક્યો હતો? तो आखिरकार जिसका इंतज़ार हमें लंबे समय से था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक चढ़े हैं, बहुत कठिन सफ़र तय किया, वो संजीवनी बूटी मेरे हाथों में है. और माना जाता है कि इसी संजीवनी बूटी के लिए हनुमान लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक पहुँचे. और वो इसके बारे में जानते नहीं थे. ये तो हमें खैर ये बता रहे हैं उदय जी, हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा होता होगा. तो जब हनुमान जी को उसके बारे में पता नहीं था तो वो ये पूरा पहाड़ लेके चले गए. શું આ બુટ્ટી પણ રાતના ચમકતી હશે? પણ ખબર કેવી રીતે પડશે? રાત્રે અહીં આવવાનું અને રાત્રે આટલી ઊંચાઈ પર રોકાવવાનું અશક્ય છે. ગામના લોકો સદીઓથી ભરોસો કરતા આવ્યા છે, તેથી અમારે પણ વિશ્વાસ કરવો પડશે કે આ જ સંજીવની બુટ્ટી છે. પર્વતની કહાની અહીં જ પૂરી નથી થતી. अब ये कहानी जुड़ेगी श्रीलंका से, क्योंकि जब हनुमान जी यहाँ से पर्वत का हिस्सा उखाड़ कर लेकर गए थे तो वो सीधा लंका पहुँचे थे. अब लंका में ये द्रोणगिरी पर्वत का जो हिस्सा वहाँ पहुँचा है वो कैसा दिखता है, वहाँ वो किस तरीके से उसमें बदलाव आए हैं, क्या वहाँ पर भी संजीवनी बूटी जैसा कुछ मिलता है, ये हम आपको दिखाएंगे सीधा श्रीलंका जाकर. શ્રીલંકાના દક્ષિણ સમુદ્ર કિનારા પર એક પર્વત છે જેનું નામ છે રૂવાસલા. શ્રીલંકામાં પણ આ કહાની દાવા સાથે કહેવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે હનુમાનજીએ લક્ષ્મણ સાજા થયા બાદ દ્રોણ પર્વતના તે ભાગને ત્યાં જ મૂકી દીધો હતો.
કહેવાય છે કે આજનું રૂવાસલા જ રામાયણ કાળનો દ્રોણ પર્વત છે. આ પર્વત પર પણ કેટલીય જડીબુટીઓ જોવા મળે છે. ચોંકાવનારી વાત તે છે કે રૂવાસલાની માટી અને ઝાડ આજુબાજુના વિસ્તારથી અલગ છે. પણ અમારી ટીમને ઉત્તરાખંડના દ્રોણ પર્વત પર જે મળ્યું, શું તે જ સંજીવની બુટી છે? જો નહીં તો દ્રોણગીરી ગામના લોકો તેને સંજીવનીનું નામ કેમ આપે છે? તે જાણવા માટે અમે ત્યાં પહોંચ્યા જ્યાં વર્ષોથી સંજીવની પર શોધ ચાલી રહી છે. संजीवनी बूटी विद्यमान तो हो सकती है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों द्वारा ना पूरा स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं ना कि पौधों की नहीं हुई है कि कौन कहाँ यूज हो सकता है, क्या हो सकता है. लेकिन कई प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा असर आदमी के शरीर पे दिखाती हैं. लेकिन ऐसा संजीवनी बूटी हम बोल रहे हैं कि जिसको सूंघाते ही सारी मूर्छा दूर हो जाए, तो ये अभी तक सामने तो नहीं आया है. लेकिन मैं वो ये भी बोल रहा हूँ कि अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुई है पौधों की, और डेफिनेटली हो सकती है संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पे और अन्य जो भी बुग्याल क्षेत्र हैं. કહેવાય છે કે રામાયણમાં વૈદ્ય સુષેણે મૃત સંજીવની, વિશાલ્યાકરણી, સવર્ણકરણી અને સંધાનીને ભેગી કરીને સંજીવની બૂટી બનાવી હતી. તેના પર શોધ આજે પણ ચાલી રહી છે કે સંજીવની બૂટી એક છોડ છે કે કેટલીય બૂટીઓને ભેગી કરીને બનાવવામાં આવી હતી. કહેવાય છે કે એકના એક દિવસે દ્રોણ પર્વત પર સંજીવની બૂટી જરૂર મળશે અને આ આશા જ એક હકીકત છે. તો આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.